کے خلاف جنگ کی ذمہ داری ریاست کے تمام اداروں کا مشترکہ فرض ہے اور فرض اولی ہے. ہم نے بہت آسانی سے اس معاملے کو اپنی مسلح افواج کے افسروں اور جوانوں کے اوپر چھوڑ دیا ہے کہ یہ وہ جانے، ان کا کام جانے، اور صوبے اور حکومتیں اس سے بالکل بری ذمہ ہیں. یہ ہے وہ خطرناک ایک روش جو پچھلے سالوں میں ایک رواج پیدا ہو چکا ہے. ریاست کو ایک ادارے پر چھوڑنا فحش غلطی ہوگی. امن و امان کی ذمہ داری صرف فوج پر ڈال کر بری ذمہ نہیں ہوا جا سکتا. سب کو ریاست کی ذمہ داری خود لینا ہوگی. شہباز شریف کا نیشنل ایکشن پلان کی ایپیکس کمیٹی اجلاس سے خطاب. تمام اداروں کو مل کر افواج کو قانونی طاقت اور حمایت فراہم کرنا ہے. طاقت کے تمام ستونوں کے درمیان ہم آہنگی کی ضرورت پر زور. واضح کر دیا قانونی سقم دور کرنے تک دہشت گردی کا ناسور ختم نہیں کیا جا سکتا. وزیر اعظم کا دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ہر ممکن اقدامات اور سہولیات کی فراہمی کا اعلان. پاک فوج ریاست کے دفاع کے لیے کوشاں ہے. مسلح افواج نے ملک کی حفاظت کے لیے ہمیشہ قربانیاں دیں. سپاہی ہارون ولیم نے وطن کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا. شہداء کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی. وزیر اعظم کی ضلع کرم میں وطن پر جان قربان کرنے والے پاک فوج کے سپاہی ہارون ولیم کی آخری رسومات کے موقع پر گفتگو. اقلیتی برادری کی پاکستان کے لیے قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا گیا. آخری رسومات میں آرمی چیف اور وفاقی وزراء کی شرکت. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت وزارت داخلہ میں اہم اجلاس. چینی شہریوں کی حفاظت کے لیے کیے گئے اقدامات کا جائزہ لیا گیا. متعلقہ اداروں نے سیکیورٹی پلان اور مجموعی صورتحال پر بریفنگ دی. کے ساتھ یہ ہماری ساری انٹیلیجنس ایجنسیز کا گروس فیلئر ہے کہ آج ہمارا دوست ملک چین آ کے ہمیں یہ کر رہا ہے کہ گیٹ یور ہاؤس ان آرڈر. چینی وزیر نے پاکستان کو اندرونی معاملات درست کرنے کا دو ٹوک پیغام دیا. جیل میں بانی پی ٹی آئی پر نظر رکھنے کے بجائے سلامتی کے امور پر نظر رکھی جائے. حکومت انٹیلیجنس ایجنسیوں سے پوچھے سیکیورٹی ناکام کیوں ہو رہی ہے. عمر ایوب کا مطالبہ. سی پیک پاکستان کے لیے اہم ہے. اپوزیشن لیڈر کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال. سپریم کورٹ آف پاکستان نوٹس لے انڈر 184(3) ایک کمیشن آف انکوائری کو انسٹیٹیوٹ کیا جائے. سابق لیگی رہنما محمد زبیر کے بیان نے بانی پی ٹی آئی کے موقف کی تائید کر دی. تحریک عدم اعتماد ایک سازش تھی. ترجمان پی ٹی آئی رؤف حسن کا سپریم کورٹ آف پاکستان سے محمد زبیر کے انٹرویو پر نوٹس لینے کا مطالبہ. تحریک انصاف اراکین کا پارلیمنٹ ہاؤس کے الیکشن کمیشن تک مارچ. بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی سمیت تمام گرفتار رہنماؤں کو رہا کرنے کا مطالبہ. الیکشن کمیشن شفاف الیکشن کرانے میں ناکام رہا. اپوزیشن لیڈر کی الیکشن کمیشن کے سامنے میڈیا سے بات چیت. ڈیپٹی کمشنر راولپنڈی نے پی ٹی آئی کے 4 نمائندہ رہنماؤں کی نظر بندی کے احکامات جاری کر دیے. شہر ریاض اجمل صابر راجہ، چودھری امیر افضل، تیمور مسعود اکبر کو 3 MPO کے تحت گرفتار کر کے اڈیالہ جیل منتقل کرنے کا حکم. الیکشن کمیشن نے سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں کے معاملے پر سپریم کورٹ میں جواب جمع کروا دیا. سنی اتحاد نے آخری تاریخ 24 جنوری تک کوئی فہرست جمع نہیں کروائی. امیدوار خود پی ٹی آئی نظریاتی کے انتخابی نشان سے دستبردار ہو گئے. سنی اتحاد کے آئین کے مطابق غیر مسلم جماعت کا ممبر نہیں بن سکتا. الیکشن کمیشن اور پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے میں کوئی سقم نہیں. الیکشن کمیشن کا مخصوص نشستوں کی الاٹمنٹ کا فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق ہے. جواب کا متن. ملک کو درپیش غیر معمولی مسائل کے حل کے لیے بڑی سرجری ضروری ہو گئی. ایم کیو ایم کے رہنما مصطفیٰ کمال کا ملک میں معاشی ایمرجنسی لگانے کا مطالبہ. عوام سے پیسے مانگنے کی بجائے بڑے لیڈرز اور اراکین پارلیمنٹ 1000 ارب روپے جمع کریں. نواز شریف رائے محل بانی پی ٹی آئی بنی گالا اور زرداری بلاول ہاؤس ستیہ کر دیں. ایم کیو ایم رہنما کی تجاویز. ٹوپی ڈرامہ کر رہے ہیں. پہلے تو اس کی پیپل پارٹی کا آپس میں جو اس وقت جو ہے نا چک لگا ہوا ہے، ڈرامہ لگا ہوا ہے، وہ آپ کو پتہ ہے کہ ان سے اپنی اتحادی نہیں سنبھالے جا رہے. تو مجھے تو اس حکومت کا بہت ہی لمبا
दिखाई नहीं दे रहा कहीं हुकूमत चल सकेगी। सरकार से इत्तेहादी नहीं संभल रहे, लगता नहीं हुकूमत ज्यादा अरसा चल सकेगी। पीटीआई रहनुमा ने खैबर पख्तूनख्वा में लोड शेडिंग और भारी टैक्सेस ने जुल्म करार दे दिया। इस्लामाबाद की अदालत ने असद कैसर की आजादी मार्च की 4 मुकदमात में जमानत कबल गिरफ्तारी कंफर्म कर दी। लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी ने तनख्वाहदार तबके पर टैक्स लगाने की मुखालफत कर दी। कौमी असम्बली इजलास में कहा कि सोलर पर टैक्स लगाया न ही अद्वियात पर। IPPs को नहीं, मुल्क को बचाना है। मुल्क तरक्की करने लगता है तो बाज अनासर रुकावट डालते हैं। लीगी रहनुमा का तहरीक इंसाफ हुकूमत पर रिकॉर्ड कर्जे लेने, गालम गलोच कल्चर मुतारिफ कराने और नौजवानों को गुमराह करने का इल्जाम। सेनेटर सलीम मांडवीवाला की ज़ेरे सदारत सेनेट के कायमा कमेटी खजाना का इजलास। कमेटी ने बच्चों के दूध पर 18% और मुकामी तैयार स्टेशनरी पर 10% सेल टैक्स आयद करने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। 1.5 लाख मेट्रिक टन चीनी की बरामद से मुतालिक समरी पर हुकूमत ने इख्तलाफात। वजारत तजारत का ECC को समरी भेजने से इनकार। वजारत सनत व पैदावार ने आज खुद समरी भिजवा दी। ECC ने समरी की मंजूरी दे दी। हुकूमती ज़राए के मुताबिक बरामदात से मुताल्लिका उमूर वजारत तजारत के तहत आते हैं। वज़ीर आला गंडापुर की धमकियां काम आई, ना ही अरकान असम्बली का एहतजाज। खैबर पख्तूनख्वा में बिजली बहरान बरकरार। पेशावर में 4 से 5 और मुज़फ़्फ़ाती इलाकों में 16 घंटे बिजली गायब। शदीद गर्म मौसम अवाम के लिए अज़ाब बन गया। जमात इस्लामी का वफाकी बजट और बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ कल मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। करप्शन और नाअहली उरूज पर है, अवाम को घरों से निकलना होगा। हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हार गए, ये इंडिया से भी हार गए तो बाबर आजम को अपने ही किसी सीनियर क्रिकेटर से सबक लेते हुए हारने के बाद एक जलसा रखे और उसमें कागज ले रहे, बोला देखो ये मेरे खिलाफ साजिश हो गई, इससे कोई कुछ नहीं किया। कौमी क्रिकेट टीम की T20 वर्ल्ड कप में बदतरीन कारकर्दगी पर अब्दुल कादिर पटेल का दिलचस्प तबसरा। बाबर आजम भी एक साबिक क्रिकेटर की तरह कह दें कि उनके खिलाफ साजिश हुई, एक खत लहरा दें और फिर कहें कि खत गुम हो गया, उनकी जान छूट जाएगी। पीपल्स पार्टी के रुकने कौमी असम्बली का इजहार ख्याल। शाह महमूद कुरैशी ने 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत के लिए एंटी टेररिज्म कोर्ट लाहौर में दरख्वास्त दायर कर दी। 9 मई को शाह महमूद कुरैशी एहलिया के इलाज के लिए कराची में थे। दरख्वास्त का मतन। खासा पॉलिसियों पर बाइडन इंतजामिया का एक और ओहदेदार मुस्ताफी। महकमा खारजा के मशरक़ी वस्ता अमूर के माहिर एंड्रयू मिलर ने ओहदा छोड़ दिया। अमरीकी फिजाइया के 2 एहलकारों ने भी गाजा में जारी कत्लेआम के खिलाफ आवाज उठा दी। अमरीकी फौज छोड़ने का इशारा दे दिया। सहूनी रियासत की कैद में फलस्तीनी खौफनाक तशद्दुद के बायस जहनी मरीज बनने लगे। 1 माह जेल में गुजारने वाला बदर नाकाबिल तलाफी नफ्सियाती मसाइल का शिकार। भारतीय निजात बरतानवी अरबपति फैमिली का मुलाजमीन से गैर इंसानी सलूक। स्विट्जरलैंड की अदालत में मुलाजमीन से रोजाना 18 घंटे काम करवाने, मुआवजा इंतहाई कम और भारतीय करेंसी में देने और मुलाजमीन के पासपोर्ट जब्त करने का जुर्म साबित। हिंदुजा फैमिली की 2 खवातीन समेत 4 अफराद को 4.5 साल कैद की सजा सुना दी गई। अमीर बालाज कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। सेशन कोर्ट लाहौर ने मुल्जिम मलिक सुहेल महमूद की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली। मुल्जिम को 1 लाख रुपए मचिलके जमा कराने की हिदायत। अगर मुल्जिम किसी और मुकदमे में मतलूब नहीं है तो रिहा किया जाए, अदालत का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब ईद उल अज़हा पर उठाए गए इक़दामात पर इंतजामिया से खुश। डिप्टी और असिस्टेंट कमिश्नर को शाबाश। अपनी टीम से दिल से खुश हूँ, इस जोश और जज्बे से खिदमत का सफर जारी रहना चाहिए। मरियम नवाज का इजलास से खिताब। मिलावट, जखीरा अंदोजी और मुनाफाखोरी के खिलाफ पंजाब इन्फोर्समेंट अथॉरिटी बनाने का फैसला। अथॉरिटी खाने पीने की अशिया का मयार चेक करेगी और डिमांड एंड सप्लाई की निगरानी करेगी। साहिवाल टीचिंग अस्पताल में डॉक्टर्स की गिरफ्तारी के खिलाफ लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स की हड़ताल जारी। OPDs की बंदिश से मरीज परेशान। कोटअद्दू में पसंद की शादी करने वाले जोड़े को मौत के घाट उतार दिया गया। लड़की ने पहले शौहर से तलाक लेकर पसंद की शादी की थी। वालिद, भाई और साबिका शौहर के खिलाफ मुकदमे का इंदराज। मुल्क से पोलियो के खात्मे के लिए कोशिशें तेज। क्रिकेटर बिस्मा मारूफ और मोहम्मद अली को इंसदादी पोलियो प्रोग्राम का सफीर मुकर्रर कर दिया गया।
कराची में गुज़श्ता रोज की हल्की बारिश के बावजूद गर्मी का राज। शहर में आज शाम और रात के औकात में फिर बादल बरसने का इम्कान है। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में आज भारत और बांग्लादेश मद्दे मुकाबिल होंगे। ग्लोबल T20 लीग कनाडा के लिए कई पाकिस्तानी प्लेयर्स के मुआहदे। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद आमिर समेत कई प्लेयर्स के मामलात तय पा गए। यूएफए यूरो फुटबॉल चैंपियनशिप के दिलचस्प मुकाबले जारी। ऑस्ट्रिया और यूक्रेन ने अपने अपने मैचेस जीत लिए। पोलैंड और स्लोवाक को शिकस्त का सामना। और साबरी खानदान का दरख्शदा सितारा, आलमी शोहरत याफ्ता कव्वाल अमजद साबरी को दुनिया से गुजरे 8 बरस बीत गए।